प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज असी कंप्यूटर साइंस जमात 11वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ 4 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 20 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਹੋਣਗੇ। मतलब एक क्वेश्चन होएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शनों विचों जो सही आंसर है उसका तुसीं चुनाव करना होएगा। तो हरेक जो प्रश्न है 2 अंक का होएगा। तो इस तरह नाल टोटल जो तुहाडा पेपर है वो 40 नंबर का होएगा। तो पेपर का फॉर्मेट सेम उदा जिदा पहला ऑनलाइन तुहानूं गूगल फॉर्म आंदा सी, तो उस फॉर्म में ही तुसीं इस पेपर नूं दे सकते हो। तो चलो अगे असीं हुण इस पाठ की दोहराई शुरू करते हैं। पहला साडे कोल पाठ है पहला खाली थावां भरो। पहली खाली थां है www का महत्वपूर्ण दस्तावेज डैश का है, तो साढ़े को इसका उत्तर है वैब पेज। दूसरा साढ़े को है डैश कॉलम 27 ਅਤੇ रो 30 का एड्रैस होगा। तो ये पूछ रहे हैं जो कॉलम 27 है, 27 तो कॉलम तो जी रो है वो 30, ये दोवां नूं जे मिला दिए तो एड्रैस की बनेगा। जो साढ़े को 27वां कॉलम होंदा है वो होंदा है AA तो रो साढ़े को 30 है, इस करके इसका जो साढ़े को आंसर होएगा AA 30। AA 30 27 नंबर कॉलम और 30 नंबर रो का एड्रैस होगा। उस तो बाद फार्म नूं बनाउण दा आसान तरीका डैश हुंदा है, वो साढ़े को विजार्ड डिजाइन राही। चौथा साढ़े को फ्लो चार्ट प्रोग्राम डिवेलपमेंट साइकिल के डैश पड़ाव विच हुंदा है। साढ़े को सही आंसर है डिवेलपिंग ए सोल्यूशन पड़ाव दे विच हुंदा है। पंजवां MS ऑफिस सॉफ्टवेयर डैश की श्रेणी नाल संबंधित है। जो MS सॉफ्टवेयर साढ़े को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी नाल संबंधित है। अगे हम असीं सही गलत पढ़ांगे। HTML के टैग नूं करली ब्रेसिस ब्रैकेट दे नाल समाप्त हुंदे हैं या करते हैं, तो साढ़े को सही होएगा या गलत होएगा? ये साढ़े को गलत होएगा, क्योंकि HTML के टैग नूं असीं करली ब्रेसिस दे नाल नहीं बल्कि एंगल ब्रैकेट दे नाल समाप्त करते हैं। अगे जेकर तुसीं एक्सल विच किसी सैल विच 12/24 लिखते हो तो ये सैल विच 12+24 ही दर्शाएगा। सही। अगे साढ़े कोई भी फार्म बनाने तो पहला टेबल बनाना जरूरी है। सही। किसी समस्या की परख करने लई आउटपुट जरूरी नहीं है। गलत। एक्सल विच फार्मूला बनाने लई 5 तरह के गणित ऑपरेटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सही। हुण अगे साडे कोल प्रश्न उत्तर आ गए। पहला प्रश्न है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होंदे हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामां दे समूह नूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर विशेष कार्य करने लई वरते जाते हैं, जिवें कि एक चिट्ठी टाइप करने लई MS वर्ड, प्रोसैसिंग अते ड्राइंग लई MS पेंट की वरतों करते हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिवें कि वर्ड प्रोसैसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रैडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर आदि। दूसरा प्रश्न है सिस्टम सॉफ्टवेयर की होंदे हैं? सिस्टम प्रोग्रामां दे समूह नूं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के सारे काम सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इन्हां सॉफ्टवेयर तो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते या नहीं काम कर सकते। ये CPU नाल जुड़े अंदरूनी कामां ते होर यंत्रां दे कंट्रोल रखने लई तैयार किए गए होंदे हैं। उदाहरण लई ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर दीयां उदाहरणां ने। अगे साडे कोल अगला क्वेश्चन है इफ एंड काउंट इफ फंक्शन विच की अंतर है? तो पहला असीं इसदा पहला पॉइंट देख लैंदे हां। इफ फंक्शन अते काउंट इफ फंक्शन एक्सल विच वरते जाने वाले फंक्शन हैं। इफ एक कंडीशनल फंक्शन है जिसकी वरतों फैसला लैण वाले काम विच कीती जाती है। काउंट इफ एक कंडीशनल काउंटिंग लई वरतिया जाने वाला फंक्शन है। ये दित्ती गई कंडीशन के अनुसार मुल्लां नूं काउंट करता है। दूसरा पॉइंट है इफ फंक्शन एक समय ते एक ही मुल वापस करता है, पर जेकर असीं काउंट इफ फंक्शन की वरतों करते हैं तो इस राही असीं एक समय दित्ती सारी कंडीशन के मुल नूं काउंट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है एक सही प्रोग्राम बनाने लई किहड़े-किहड़े पड़ाव हैं? साडे कोल सही प्रोग्राम बनाने लई जिहड़े मुख पड़ाव ने, पहला है समस्या का विश्लेषण, दूसरा है समस्या का हल करना, हल तैयार करना, तीसरा है हल दी कोडिंग, ते चौथा है प्रोग्राम नूं टेस्ट करना। तो पहला समस्या का विश्लेषण च सब तो पहला असीं जिस दे नाल संबंधित प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, पहला असीं
उस समस्या का विश्लेषण करांगे कि उसका प्रोग्राम बन सकता या नहीं बन सकता, उसके बारे सारा जोड़ा लेखा जोखा तैयार करांगे। उस तो बाद समस्या का हल करना, जेकर समस्या का हल हैगा तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ HTML ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। HTML ਟੈਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਗ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। HTML ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਅਤੇ ਐਮਪਟੀ ਟੈਗ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। C ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2, 3, 1 ਜਾਂ ਅਣਗਿਣਤ। तो एक जोड़ा C भाषा का प्रोग्राम है उस सिर्फ एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, सो इसका आंसर है 1। आगे एक फंक्शन की बॉडी में शामिल करने लिए किस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। साढ़े को ऑप्शन है स्केयर ब्रैकेट, एडा या करली ब्रेसिस, ED है पेरेंथेसिस या लास्ट टाइम है कोई नहीं। तो एक जी फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी में शामिल करने लिए असी हमेशा करली ब्रेसिस की जी वरतों है वो करते हैं। चौथा ऑपरेशन है C भाषा के ब्लॉक बढ़ाने लिए सानू लोड़ होंदी है करैक्टर, नेम, एक्सप्रैशन और स्टेटमेंट या ये सारे। तो C भाषा के ब्लॉक बढ़ाने लिए सानू इन्हां सारियां दी लोड़ पैंदी है, इस करके सानू इस विच करैक्टर, नेम, एक्सप्रैशन और स्टेटमेंट सारियां दी जरूरत पवेगी। अगे साडे कोल पंजवीं खाली थां है, इन्हां विचों किहड़ा C भाषा का कीवर्ड नहीं है। पहला साडे कोल कॉन्स्टेंट, दूसरा मेन, तीसरा साइज ऑफ, चौथा है वॉइड। साढ़े को सही आंसर इसका मेन जोड़ा है वो साढ़े को कीवर्ड नहीं है। कॉन्स्टेंट, साइज ऑफ, वॉइड साढ़े को कीवर्ड ने। उस तो बाद अगे साढ़े को C भाषा विच किहड़ा ऑप्शन सब तो उत्तम है। साढ़े को इसके ऑप्शन है उच्च निपुणता वाला, सिस्टम सुतंत्र, सीमित डाटा टाइप या ये सब रखता होवे। तो साढ़े को इसका सही आंसर है ये सब रखता हो। कहता भाव C भाषा विच उच्च निपुणता वाला, सिस्टम सुतंत्र, सीमित डाटा टाइप, ये सारियां जिहड़ियां चीज़ां हैं ये होनी चाहिए। आगे साढ़े को 7वां पॉइंट है गणित लाइब्रेरी की स्थापना एक यूजर वालों किस फाइल द्वारा वरती जाती है। साढ़े को ऑप्शन है float.h, limit.h, math.h या time.h। तो मैथ या मैथ के फंक्शन के नाल संबंधित जिहड़ियां भी फाइलां हैं सारियां math.h वालों वरतियां जांदियां हैं। उस तो बाद किहड़ा प्रिंटफ वेरीएबल चिन्ह एक साइंड दशमलव पूर्ण अंक वजों डाटा टाइप प्रदर्शित करने लिए वरत्या जाता है। साढ़े को ऑप्शन है C, F, I या U। सो पूर्ण अंक वजों यानी कि इंटीजर टाइप जो साढ़े को की है I जिहड़ा है वो वरत्या जाता है। अगे साढ़े को 9वीं बहुचोणी ऑपरेशन आ गया। खाली चिन्ह की प्रतिनिधिता किस वालों की जाती है। साढ़े को ऑप्शन है /n, \0, \o, \t। तो खाली चिन्ह की प्रतिनिधिता लिए असी \0 जी वरतों है वो करते हैं। उस तो बाद C भाषा विच इन्हां विचों किस दा इस्तेमाल नहीं होंदा। साडे कोल ऑप्शन है ए डिजिट, एन इंटीजर, एक करैक्टर, ए वर्ड। साडे कोल सही आंसर है एक करैक्टर जिहड़ा है इसकी जिहड़ी वरतों है वो C भाषा विच नहीं होंदी। अगे सही गलत पढ़ लेने। C भाषा चेंज केस है सही। चेंज केस तो भाव यह है जेकर असी वेरीएबल उपर वड्डे अखरां च परिभाषित किया है, हेठां असी उसनूं छोटे अखरां च परिभाषित कर रहे हैं, तो वो दोवें असी कंपाइलर दे लई वख-वख होणगे। इस करके जे उपर तुसीं कोई वर्ड छोटे अखरां च डिकलेयर किया है या वेरीएबल छोटे अखरां च डिकलेयर किया है, उसनूं तुसीं हेठां भी उस ही फॉर्म विच वरतना तुहानूं पवेगा। जेकर एक प्रोग्राम विच लॉजिकल गलतियां होण तां यह कंपाइलेशन नहीं किया जा सकता, गलत। तीसरा है खाली स्थान नूं सफ़ेद चिन्ह या वाइट स्पेस करैक्टर भी कहा जाता है, सही। नल स्ट्रिंग की नुमाइंदगी डबल कोट द्वारा की जाती है, सही। C एक साधारण बहु उपयोगी और वधेरे स्पष्ट आम मंतव भाषा है, गलत। अगे साडे कोल निम्नलिखित लई उचित शब्द लिखो।
ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਰਮਿਆਨੀ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਲੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਲੈਸ਼ ਟੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਹੈ 8 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਸ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ? ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈਸ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਜਾਂ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਅਸਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 0 ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਲੈਫਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ stdio.h ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਨਟ a, b, c ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਡ ਮੇਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਟ a, b, c ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮੇਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਿੰਕਰ। ਲਿੰਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਈਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਐਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ std.h ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਫਾਰਮੈਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੈਨ ਐਫ ਫਾਰਮੈਟਡ ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੈਨ ਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੈਨ ਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੈਨ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਕੀਵਰਡ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ %d ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਐਮਪਰਸੈਂਟ ਜੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਨ ਐਫ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਨ ਐਫ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡਬਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ %d ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ %a ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਐਫ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਐਫ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ stdio.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ std.h ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9, ਐਮਪਰਸੈਂਡ ਦਾ ਸਕੈਨ ਐਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਨ ਐਮਪਰਸੈਂਡ ਐਡਰੈਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੈਨ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਪਰਸੈਂਡ ਚਿੰਨ ਸਕੈਨ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਐਫ ਲੈਫਟ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਡਬਲ ਕੋਟ ਵਿੱਚ %d, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਮਾ %x ਰਾਈਟ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਰਸੈਂਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੀਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਫਲੋਟ, ਤੀਸਰਾ ਲੌਂਗ, ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਬਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਚਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਐਮਪਰਸੈਂਡ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਐਸਟਰਿਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਰਸੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊ, ਡਬਲ ਵੈਲਿਊ, ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 3750, 32800, -32767, ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ -32767 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +32768 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 32768 ਤੱਕ ਹੀ ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 32800 ਹੈ ਇਹ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੀ 32768 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 32800 ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਵਿੱਚ
ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੇਂਜ ਮੁੱਲ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 0 ਤੋਂ 32,867, ਦੂਸਰਾ 0 ਤੋਂ 65,535, ਤੀਸਰਾ ਆ -32,768 ਤੋਂ 32,767, ਲਾਸਟ ਹੈ -32,767 ਤੋਂ +32,768 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ -32,767 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32,768 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਰ, ਗੋ ਟੂ, ਡੂ ਜਾਂ ਸਵਿਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ, ਗੋ ਟੂ ਤੇ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਡੂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ 5/6/3 ਜਮਾ 8/3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4, 2, 2.3.3 ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਟੋਕਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਵਰਡ, ਕਨਸਟੈਂਟ, ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੋਕਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀਵਰਡ, ਕਨਸਟੈਂਟ, ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਕਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਨਸਟੈਂਟ, ਮੇਨ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਜਾਂ ਵੋਇਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀਵਰਡ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 4, 6 ਜਾਂ 7। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਹੈ? ਰੋਲ -ਨੰਬਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਪੇਡ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਮ, ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਊਗਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ। ਡਿਲੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਕੈਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਆਪਰੈਂਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ a ਬਰਾਬਰ -11 ਅਤੇ b ਬਰਾਬਰ -3 ਤਾਂ a% b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ -2 ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਈ ਉੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਚੌਥਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 6। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟਰਿਕ, ਫਾਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼, ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਡਿਲੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਮੀਟਰ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਿੰਬਲ, ਲਾਸਟ ਵਰਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੀ। ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਮਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਫੰਕਸ਼ਨ, ਐਰੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
पहला साडे कोल निजम है, ये हमेशा किसी अखर तो ही शुरू होना चाहिए है। अंडरस्कोर तो इलावा होर कोई विशेष चिन्ह इस विच नहीं वरते जा सकता। लगातार 2 अंडरस्कोर इस विच नहीं वरते जा सकते। चिन्हां दी वरतों वध गिनती इस विच 31 हो सकती है। आइडेंटिफायर विच खाली थां की वरतों नहीं की जा सकती। कीवर्ड नूं आइडेंटिफायर के नाम वजों नहीं वरते जा सकता। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होंदे हन। अगला साडे कोल प्रश्न डाटा टाइप की होंदी है। प्रोग्रामिंग भाषा में डाटा टाइप परिभाषित मुल्लां दा एक समूह होंदा है। डाटा टाइप डाटा की किस्म का संकेत दिंदे हन। सी भाषा में पहलां तो बहुत डाटा टाइप बणियां होंदियां हन। इस विच असीं नवीं डाटा टाइप भी बना सकते हैं। इस तरह सी भाषा में डाटा टाइप 2 किस्मां दी होंदियां हन, बिल्ट इन डाटा टाइप, दूसरा है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। हुण असीं डाटा टाइप दी जिहड़ियां किस्मां उन्हां बारे जान लैने। पहली साडे कोल है करैक्टर। करैक्टर नूं असीं कैर कीवर्ड दे नाल परिभाषित करदे हां। इस दी मैमरी विच जिहड़ी खपत है 1 बाइट होंदी है ते इस दी मुल्ला दी रेंज होंदी है -128 तो लैके +127 तक। अगली साडे कोल इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप नूं असीं इनट दे नाल परिभाषित करदे हां। इस दा जिहड़ा मैमरी साइज़ है 2 बाइट होंदा है। इस दी मुल्ला दी रेंज -32,768 तो लैके +32,767 तक होंदी है। अगे साडे कोल आ गया फ्लोट। फ्लोट साडे कोल डाटा टाइप है। इस नूं असीं फ्लोट छोटे अखरां नाल परिभाषित करदे हां। इस दी मैमरी जिहड़ी साइज़ है वो 4 बाइट दा होंदा है ते इस दी जिहड़ी मुल्ला दी रेंज है 3.4 गुना 10 की पावर -38 तो लैके 3.4 गुना 10 की पावर +38 तक होंदी है। उस तो बाद डबल नूं असीं डबल कीवर्ड दे नाल परिभाषित करदे हां। इस दा जिहड़ा मैमरी साइज़ है 8 बाइट दा होंदा है ते इस दी मुल्ला दी रेंज 1.7 गुना 10 की पावर -308 तो लैके 1.7 गुना 10 की पावर +308 तक होंदी है। अगली साडे कोल डाटा टाइप है वॉइड। वॉइड की वरतों असीं वॉइड नाल करदे हां ते इस जिहड़ा वॉइड है, वॉइड का मतलब ये है कि जो भी डाटा टाइप है वो खाली है, किसी भी तरह का कोई भी जिहड़ी है वैल्यू वापस नहीं भेजदी। अगे साडे कोल टोकन की होंदे ने। सी भाषा के प्रोग्राम दी बुनियादियां ते सब तो छोटियां इकाइयां नूं टोकन कहा जाता है। ये अंग्रेजी भाषा के शब्दां ते विराम चिन्हां की वरतों की तरह होंदे हन। सी भाषा में 6 तरह के टोकन होंदे हन। तुसीं इस विच सारे कोल पहला है कीवर्ड। ये पहला तो ही परिभाषित शब्द होंदे हन। उदाहरण इनट, फ्लोट, कैर, इफ, एल्स, वॉइड आदि ये सारे कीवर्ड हन। आइडेंटिफायर ये प्रोग्राम एलीमेंट के नाम होंदे हन। उदाहरण मेन, प्रिंटफ, स्कैनफ आदि इन्होंने असीं आइडेंटिफायर कहते हैं। कॉन्सटेंट ये स्थिर मुल होंदे हन। उदाहरण 5, -25, 3.14 या सिंगल कोट ये सारे साडे कोल कॉन्सटेंट परिभाषित करते हैं। उस तो बाद चौथा है स्ट्रिंग। ये चिन्हां दा सार होंदे हन। इन्हां नूं दोहरे कौमियां विच लिखिया जाता है। उदाहरण लई हैलो नूं असीं डबल कोट च लिखिया है। ऑपरेटर ये ऑपरेशन करवाउण वाले चिन्ह होंदे हन। उदाहरण लई प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश, राइट एंगल ब्रैकेट, लैफ्ट एंगल ब्रैकेट, बराबर ये सारे साडे कोल ऑपरेटर नूं परिभाषित करते हैं। अगे साडे कोल आ गया विशेष चिन्ह। ये विशेष चिन्ह होंदे हन। उदाहरण लई हैश, एम्परसैंड, करली ब्रेसिस, पेरेंथेसिस, स्क्वेयर ब्रैकेट, कॉलन, सैमीकॉलन आदि विशेष चिन्हों को परिभाषित करते हैं। इस उदाहरण में एम्परसैंड चिन्ह वेरिएबल ए के मैमरी एड्रैस को दर्शाता है। अगे साडे कोल पार्ट नंबर 4 दी खाली थावां आ गईयां। मॉडुलस ऑपरेटर का चिन्ह डैश होंदा है। तो मॉडुलस ऑपरेटर नूं असीं परसेंटेज दे नाल परिभाषित करते हैं। डैश ऑपरेटर का इस्तेमाल ਵੱਖ-ਵੱਖ कंडीशनों को जोड़न लई कीता जांदा है। साडे कोल लॉजिकल ऑपरेटर की वरतों असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ कंडीशनों जोड़न लई करते हैं। अगला इनट i = 5 नो डैश असाइनमेंट कहा जाता है। तो इनट i = 5 नूं असीं डिक्लेरेशन असाइनमेंट कहते हैं, क्योंकि 5 जिहड़ा है ये दस रहा है i एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसनूं असीं परिभाषित कर रहे हैं, जिस विच 5 नूं परिभाषित या डिक्लेयर किया जा रहा है। इनट i = 5 नूं डैश असाइनमेंट कहा जाता है। तो इसनूं असीं जनरल असाइनमेंट कहते हैं। अगे डैश ऑपरेटरां की दर्जाबंदी नहीं होंदी। रिलेशनल ऑपरेटरां की जिहड़ी दर्जाबंदी है वो नहीं होंदी। अगे साडे कोल सही गलत आ गई कि एक्सप्रैशन प्लस प्लस पेरेंथेसिस विच a + b उचित है जेकर a = 7 है तो b 5 होए गलत। दूसरा है कि एक्सप्रैशन a डबल एम्परसैंड = b उचित है जेकर a = 7 तो b = 5 होए गलत। ये एक्सप्रैशन -10 उचित है। ऐसे जो 10 है वो कॉन्सटेंट है। तो कॉन्सटेंट से असीं जिहड़ा डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਲੱਸ a ਪਲੱਸ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਸੈਮੀਕੋਲਨ c ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, a ਪਲੱਸ b ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। a ਪਲੱਸ b 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ c ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿ c ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ a ਪਰਸੈਂਟੇਜ b। ਇਸ ਵਿੱਚ a ਨੂੰ b ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਕਮ ਬਚੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ਫਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਜੀ ਮੋਡੂਲਸ ਇੱਕ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜਰ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲੋਟ ਜਾਂ ਡਬਲ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 6% 4 ਬਰਾਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਟਰੂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਐਮਪਰਸੈਂਟ ਡਬਲ ਐਮਪਰਸੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 7 ਐਂਡ 8 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 6। ਇਹ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ 8 ਜਿਹੜਾ ਵਾ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਔਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਪਾਈਪ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਔਰ 8 ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 7 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, 8 6 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਟਰੂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਜਿਹੜਾ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਂਡ 8 ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਟਰੂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੋਟ, ਲੌਜੀਕਲ ਨੋਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨੋਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫਾਲਸ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 8 ਜਿਹੜਾ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਟਰੂ। ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। 8 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7, ਮਤਲਬ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਟਰੂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਲੈਸ ਦੈਨ 7, ਮਤਲਬ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਾਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਛੋਟਾ ਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫਾਲਸ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਬਰਾਬਰ 7, ਕਿ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫਾਲਸ। ਅੱਗੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ 8 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਜਿਹੜਾ 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਰੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ,
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ x++, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ x++ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ 8 ਤੋਂ 9 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ 8 ਤੋਂ 7 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖੋ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ x++ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 8 ਤੋਂ 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 8 ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ C ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਰੈਂਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x = 3 + 4 ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ x 3 4 ਆਪਰੈਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 7 ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x = 8 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਜਾਂ x ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ +, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ x + 8 ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x = x + 8 ਮਤਲਬ x ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ 8 ਉਸ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ -= ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x - = 8 ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ x = x - 8। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ *= x * 8 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ x ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ /= ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x /= 8 ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ x = x/8 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਡੂਲਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ x % = 8 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ 8 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਬਚੇਗਾ ਉਹ x ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਰੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਰੈਂਡ ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x + 8 ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ x ਅਤੇ 8 ਆਪਰੈਂਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਰੇਟਰ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਪਰੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x++ ਜਾਂ x-। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਆਪਰੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। C ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਈਨਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x + y ਜਾਂ x > y। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਆਪਰੈਂਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ big = x <y (x: y) ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।